Hello children, this is 7th Standard Science, Unit 4, Chemistry in Daily Life, Part 1. Introduction. During the Bangladesh Liberation War, therapy with oral rehydration solution ORS in 1971 reduced cholera death rates from 50% to 3% among thousands of refugees. An Indian doctor, Dilip Mahalanobis, had to manage the shortage of saline bottles and cope up with the dehydration faced by the refugees. Dr. Philip Mahalanobis showed the efficacy of ORS in cholera cases among Bangladeshi refugees in 1971 to 72. Further, field trial during the cholera epidemic in Manipur attested to its efficacy. ORS has since saved the lives of millions of children around the world. Look at the above information. What do you infer from this? Now you get the curiosity to know about ORS and its function. Don't you know? In addition to this, let us know about some of the common medicines and how do they work. பங்களாதேஷ் சுதந்திர போராட்டத்தின் போதே நிறைய பேர் காலரா தொற்று நோயினால் நிறைய பேர் இறக்க நேரிட்டது. அப்பொழுது இந்திய மருத்துவரான திலீப் மஹலனாபிஸ் அவர் இந்த சலைன் பாட்டிலான இந்த ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்றத மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தார். இப்பொழுது ரெஃப்யூஜிஸாக பங்களாதேஷ்லேருந்து நிறைய மக்கள் அகதிகளாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாங்க. அப்போது அவங்களுக்கு காலரான்ற தொற்று நோய் பரவியது. அப்படி அந்த பரவன நோயை நமது இந்திய மருத்துவரான திலீப் மஹலனாபிஸ் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டுட்டு வந்தார். அந்த சொல்யூஷன் அந்த மக்களுக்கு அந்த ரெஃப்யூஜிஸ்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட போது அவர்கள் 50%லேருந்து 3% அந்த இறப்பின் குறைப்பு குறைய தொடங்கியது. ஊர்லேயும் அதே போல் இந்த ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் செய்யப்பட்டு நிறைய குழந்தைகள் இந்த ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் மூலம் காப்பாற்றப்பட்டனர். இப்போ இந்த ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன்னா என்ன, அதனுடைய பயன்பாடுகள் எப்படி நமக்கு இருக்குது, இந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் எப்படி நமக்கு உதவியாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்ப்போம். In the normal health intestine, there is a continuous exchange of water through the intestinal wall. Up to 20 liters of water is secreted and very nearly as much is reabsorbed every 24 hours. This mechanism allows the absorption of soluble metabolites into the bloodstream from digested food. However, when a person becomes sick due to diarrhea, water is expelled and the body is not able to retain the liquid balance. This is called as dehydration. It is not the diarrhea that kills, but the dehydration resulting from the infection that kills. If more than 10% of the body fluid is lost, death occurs. நமது சிறுகுடல் பகுதியில் அன்றாடம் 20 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் சுரக்கும். இது உணவு செரிமானத்திற்கு பயன்படுகிறது. நம்ம எப்பொழுது உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறதோ அப்போ நமது உடம்பிலிருந்து அந்த வாட்டரானது எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அப்போ வாட்டர் எக்ஸ்பெல் ஆக ஆரம்பிக்குது. அப்பொழுது நமக்கு ஒரு இம்பேலன்ஸு கிடைக்குது. நம்ம அதை தான் டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படி நமக்கு நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும் போது நம்ம இறக்க நேரிடும். Oral rehydration solution is a special combination of dry salts that is mixed with safe water. It can help to replace the fluids lost due to diarrhea. In a state of diarrheal disease, there is imbalance and much more water is secreted than reabsorbed, causing a net loss to the body, which can be as high as several liters a day. In addition to water loss, sodium and potassium are also lost. வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் போது நமது உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்துக்கள் எல்லாம் வெளியேற்றப்படுகிறது. அப்போது நம்ம நீர்ச்சத்துக்களோட நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த சோடியம் பொட்டாசியம்ன்ற கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸும் வெளியேற்றி விடுகிறது. Certain concentration of sodium Na is needed for proper functioning of the body. For example, only with adequate sodium concentration in the intestinal wall, water can be absorbed by it through a process known as osmosis. If there is inadequate salt in the intestinal wall, the body will not be able to absorb water. இப்போ குடல் பகுதியில் சுரக்கப்படுகின்ற அந்த நீரில் சோடியம் பற்றாக்குறை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் போது அந்த வாட்டர் எல்லாம் நமக்கு லாஸ் ஆகும்போது நமக்கு நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுகிறது.
The saline bottle directly transfers water and sodium into bloodstream. However, for the saline water is administered through mouth. Intestinal wall is not able to absorb neither water nor sodium. Dr. Dilip Mahalanobis found that if glucose sugar is added to the salt solution, then all the three water, sodium and glucose are absorbed by the body. இப்போ இந்த சலைன் பாட்டில் வந்து டைரெக்டாக சோடியம் வாட்டரும் கலந்து கொடுக்கும்போது அதை நம்ம வந்து இன்டெஸ்டினல் வால் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை. அதனால் டாக்டர் திலீப் என்ன செஞ்சார்னா குளுக்கோஸ்ன்ற இன்னொரு காம்பனண்ட்டையும் ஆட் பண்ணார். இப்போ குளுக்கோஸு, வாட்டர், அதோட சோடியம் என்கிற உப்பு, குளுக்கோஸ் என்கிற அந்த சர்க்கரை, இது மூன்றையும் கலந்து குடிக்கும் போது நம்ம உடல் பகுதி வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. இது நீர் சத்து இருந்து நம்மதே விலக்கி வைத்து நம்மளை உயிர் காப்பாற்ற உதவும் பொருளாக இருந்தது. During diarrhea, the intestine is still able to absorb glucose molecules. Thus, the ORS solution uses the glucose molecules to enable the sodium to be carried through by a transport coupling mechanism. ORS is an effective treatment for 90 to 95% of patients suffering from diarrhea, regardless of the cause. As the water is replaced, balance is attained, saving the patients in most cases. இப்போ இந்த ORS சொல்யூஷன் கொடுக்கறது மூலமா 90லேருந்து 95% வரைக்கும் வயிற்றுப்போக்கிலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறார்கள். Let us see. Homely made of ORS, be very careful to mix 6 level teaspoons of sugar and half level teaspoon of salt dissolved in 1 liter of clean water. Too much sugar can make diarrhea worse. Too much salt can be extremely harmful to the child. Making the mixture a little too diluted, that is with more than 1 liter of clean water, is not harmful. Through the process of osmosis, the salts and sugars pull water into your bloodstream and speed up rehydration. நம்ம இந்த ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷனை வந்து வீடுகளில் கூட தயார் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 6 டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகரும் ஹாஃப் லெவல் டீஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட்டும் 1 லிட்டர் வாட்டரில் நம்ம கலந்து ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷனை ரெடி பண்ணிக்கலாம். டயரியானால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷனை கொடுக்கப்பட்டால் டயரியாலேருந்து அவர்கள் விடுபட்டு நீர்ச்சத்து குறைபாடிலிருந்து அவர்கள் மீண்டு வருவாங்க. இப்பொழுது இந்த உப்போ இல்லைன்னா சுகரோ கொடுக்கப்பட்ட அளவின் மீறி கொடுக்கப்பட்டாலும் என்ன ஆகிடும், டயரியா வந்து அதிகப்படுத்தி நமக்கு உயிரிழக்க நேரிடும். இப்போது இந்த 6 லெவல் டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகரும் ஹாஃப் லெவல் டீஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட்டும் 1 லிட்டர் சுத்தமான நீரில் கலந்து கொடுக்கும்போது அது சிறுகுடலில் வந்து அந்த நீர்ச்சத்தானது உறிஞ்சி நமக்கு டயரியாவை நிறுத்தப்படுகிறது. ஸோ in this part we have learned about chemistry in டெய்லி லைஃப். அதாவது வேதிப்பொருட்கள் நம்ம அன்றாட வாழ்வில் எப்படியெல்லாம் பயன்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இந்த பாட்டில் பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்சோ we learned about how to prepare the oral rehydration solution. In our next class, we shall learn about antacid. Thank you, children.